हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों मजा में बधा स्वाध्याय 4.4 पर पहुंची गया छे मित्रों। आगळना विडियो लेक्चर नी अंदर आपणे उपनिश्चायक अने सहअवयव नी थियरी करी थी, बे गत्यना परिणामों जोया था अने उदाहरण 22 सुधी आपणे काम कम्प्लीट कर्युं हतुं। हवे आजे स्वाध्याय 4.4 नी अंदर आपणे उपनिश्चायक अने सहअवयवनी ज वातो करवानी छे मित्रों। तो स्वाध्याय 4.4 पहला दाखला में एम कीधुं छे के नीचे आपेला निश्चायकना प्रत्येक घटकना उपनिश्चायक अने सहअवयव मेळववाना छे। एमां पहलो दाखलो छे, एमां पहेलामां पहेલું छे अने आया एनो बीजो दाखलो छे। तो आ द्विहार निश्चायक छे, एना दरेक घटकना उपनिश्चायक अने सहअवयव मेळववाना छे। तो आ रीते आपणे मेळवशुं। पहेलो घटक छे उपनिश्चायक माटे A11 बराबर 2 नो उपनिश्चायक A11 छे ई 2 छे अने 2 नो उपनिश्चायक शुं थशे तो के 2 जे हार अने जे स्तंभमां होय काढी नाखो एटले 3। पछी A12 -4 नो उपनिश्चायक A12 बराबर -4 नो उपनिश्चायक तो के 4 -4 जे हार अने जे स्तंभमां छे काढी नाखो एटले 0। पछी A21 बराबर 0 नो उपनिश्चायक 0 जे हार जे स्तंभ में काढ़ी नाखो एटले -4 अने A22 बराबर 3 नो उपनिश्चायक 3 जे हार अने जे स्तंभ में काढ़ी नाखो एटले 2। तो आ चारे चार घटकना आपणे उपनिश्चायक मेळवी दीधा छे। हवे सहअवयव, सहअवयव माटे हवे -1 नी i + j घात नथी करवी, आपणे डायरेक्ट निशानीओनो ज उपयोग करशुं। कई निशानी तो के प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके। आज निशानीओ -1 नी i + j घात करो एमां लागे, कारण के आया -1 नी 1 + 1 2 घात थाय एटले प्लस होय, आया -1 नी 1 + 2 एटले 3 घात थाय एटले माइनस आवे, अहीं पाछुं 2 1 होय एटले माइनस थाय ने अहीं पाछुं 2 2 होय एटले प्लस थाय। एटले आ ज निशानीओनो सीधो उपयोग करशुं, ओके। तो A11 बराबर 2 नो सहअवयव बराबर 2 नो सहअवयव में निशानी सीधी ज लगाडशुं +M11, ओके। अहीं एक आपणे M11 ने एवुं नथी लख्युं, लखी दઈએ છીએ M11 बराबर 3 M12 M12 बराबर 0 पछी M21 बराबर -4 अने M22 बराबर 2। मतलब जे घटक ल्यो एनी सामेनो घटक छे एनो सहअवयव थाय छे। हवे आमां प्लस पछी हुं बधा माटे लखी दઉં છું। પહેલા A12 बराबर -4 नो सहअवयव बराबर -M12, ओके। एने प्लस माइनस निशानी आपी। हवे ई ज रीते A21 बराबर छे 0 नो सहअवयव, तो 0 नो सहअवयव ने निशानी शुं छे माइनस, तो के -M21 अने A22 बराबर 3 नो सहअवयव कैपिटल में आपणे लखवाना एक रही गया। A11 बराबर +M11 A12 बराबर -M12 अने A21 बराबर -M21 A22 बराबर +M22। चलो, तो अहीं आपणी पासे घटको छे ज, तो आ थशे 3 आ 0 गुणिया माइनस एटले 0 ज थशे। पछी आ माइनस अथवा तमारे निशानी जो लखवी होय तो +3 बराबर 3 -0 बराबर 0 पछी -4 बराबर +4 अने +2 बराबर 2। એટલે સીધી જ નિશાની આપણે લગાડી દીધી
છે મિત્રો। તો આવું જ કામ તમારે A B C D ઘટકો આપ્યા છે એના માટે આવું જ કરવાનું। અહીં સંખ્યા હતી, ત્યાં અજ્ઞાત આપ્યા છે, અજ્ઞાત છે તો એમનો જ રહેવાના છે, એકદમ ઇઝી છે આ। તો આ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે। ઓકે, નોંધી લ્યો મિત્રો આને। ચાલો, એના પછી સ્વાધ્યાય 4.4ના બીજા દાખલામાં બે દાખલા આપ્યા છે, એમાં બે 3x3 શ્રેણિક આપ્યા છે, એના ઉપનિશ્ચાયક અને સહઅવયવો મેળવવાના છે। તો આ રીતે M11, M12, M13 આના ઉપનિશ્ચાયક પેલો 1 છે, અહીં ઘટક નહીં લખીએ કારણ કે 9 ઘટકો હોય એટલે લખાણ થોડુંક વધારે થઈ જાય, એટલે સંકેતોનો જ સીધો ઉપયોગ કરશું આપણે। તો M11 એટલે પેલો ઘટક 1 છે, એ હાર સ્તંભ કાઢી નાખો એટલે આ ચાર ઘટક 1 0 0 1 એનું મૂલ્ય 1 - 0 બરાબર 1 મળશે। પછી બીજો ઘટક છે 0, 0માં આ હાર આ સ્તંભ કાઢી નાખશો એટલે 0 0 અને 0 1 એનું મૂલ્ય 0 - 0 બરાબર 0 થશે। પછી 1 3 એટલે પાછો 0, ઈ હાર ઈ સ્તંભ કાઢી નાખશો એટલે 0 1 0 0 0 1 0 0 તો ઈ એ 0 - 0 ઇઝ 0। પછી બીજી હારનો પહેલો ઘટક એટલે કે 0, ઈ હાર અને ઈ સ્તંભ કાઢી નાખશો એટલે 0 0 અને 0 1 0 0 0 1 તો આ થશે 0 - 0, ઈ પણ 0 થશે। પછી 2 2 એટલે 1, ઈ હાર ઈ સ્તંભ કાઢી નાખશો 1 0 0 1 1 0 0 1 એટલે 1 - 0 બરાબર 1। પછી ત્રીજો ઘટક બીજી હારનો ત્રીજો ઘટક કાઢી નાખશો 1 0 0 0 1 0 0 0 તો આ થશે 0 - 0 બરાબર 0। આ આપણે દરેક ઘટક પહેલી અને બીજી હારના ઘટકોના આપણે શું મેળવી લીધા છે? ઉપનિશ્ચાયક, એને સંગત સહઅવયવો અહીંયા આપણે મેળવી લે। પછી બાકીની ત્રીજી હારના તમે નીચે કન્ટિન્યુ મેળવજો, મારે અહીં જગ્યા ન હોય એટલે બાજુમાં લખ્યા હોય છે, તો હજી મેળવી જ નાખીએ અહીંયા આપણે। તો ત્રીજી હારનો ઘટક છે 0, એને કાઢી નાખશો એટલે 0 0 1 0 0 0 1 0 એનું મૂલ્ય થશે 0 - 0 બરાબર 0। પછી બીજો ઘટક છે 0, ઈ સ્તંભ અને ઈ હાર કાઢી નાખશો એટલે 1 0 0 1 1 0 0 1 તો એનું મૂલ્ય આહાર આ સ્તંભ બીજો ઘટક જે 0 છે એના માટે ત્રીજી હાર અને બીજો સ્તંભ કાઢી નાખશો એટલે 1 0 0 0 1 0 0 0 તો આ પણ 0 - 0 બરાબર 0 થશે। અને 1 માટે ત્રીજો સ્તંભ અને ત્રીજી હાર કાઢી નાખશો એટલે 1 0 0 1 1 0 0 1 બરાબર 1 - 0 બરાબર 1। ઓકે, હવે ઈ ઘટકોને આ જે ઉપનિશ્ચાયક મેળવ્યા છે એને સંગત એના સહઅવયવો શું થશે? તો કે એના સહઅવયવો આ બધાય થશે, તમે સામે જ લખજો। તો એના સહઅવયવોને નિશાની કઈ આપી દેવાની? તો કે પ્લસ માઇનસ પ્લસ પ્લસ, હવે અહીંથી પાછી માઇનસ બદલશે A21 ની, આ નિશાનીઓ આપવાની, પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ। તો પ્લસ માઇનસ પ્લસ આપી દીધી, હવે માઇનસ પ્લસ માઇનસ, અને એ જ રીતે અહીંયા ઘટકોમાં પ્લસ માઇનસ પ્લસ। ઓકે, -1 ની i પ્લસ જે ઘાત છે એ આ જ નિશાનીઓ આપે આપણને। ઓકે, એટલે સીધી નિશાનીઓ જ લખી છે, એટલે +1 બરાબર 1 0 બરાબર 0 પછી આ 0 બરાબર 0 i 0 બરાબર 0 આ થશે 1 બરાબર 1 આ થશે 0 બરાબર 0। હવે અહીંયા પણ 0 મળ્યા છે તો 0 બરાબર 0, અહીંયા પણ 0 મળ્યા છે તો 0, અહીંયા આપણને 1 મળ્યા છે એટલે +1 બરાબર 1। તો આ રીતે 9 ઘટકોના ઉપનિશ્ચાયક અને એના સહઅવયવો મેળવ્યા છે આપણે। હવે આ બીજો દાખલો છે એના માટે તમારે કામ કરવાનું છે, આ HW માં આપી દઉં છું, નોંધી લો મિત્રો, કરી નાખો। ચાલો દાખલા નંબર 3 ઉપર આવો। ત્રીજા દાખલામાં શું કહે છે કે બીજી હારના ઘટકોના સહઅવયવના ઉપયોગથી નિશ્ચાયક ડેલ્ટાનું મૂલ્ય શોધો। એટલે બીજી હારના ઘટકોના સહઅવયવથી એટલે કે એના ઘટકોને એના જ સહઅવયવો વડે ગુણી અને સરવાળો કરીએ તો આપણને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મળે છે। એટલે બીજી હારના ઘટકોના આપણે પહેલાં તો સહઅવયવો મેળવી લઈએ। A21 બરાબર 2 નો સહઅવયવ A22
A21 બરાબર A21 બરાબર નિશાની માઇનસ પ્લસ માઇનસ હોય એટલે ડાયરેક્ટ માઇનસ, અને એનો નિશ્ચાયક આપણે બીજી આર પેલો સ્તંભ કાઢી નાખીએ એટલે 3823 બરાબર માઇનસ કૌંસમાં 3 તેરી 9 માઇનસ 8 દુ 16 બરાબર 9 માઇનસ 16 એટલે માઇનસ 7 એટલે માઇનસ ઓફ માઇનસ 7 બરાબર પ્લસ 7 મળ્યા આપણને. પછી એ જ રીતે A22 છે 0 નો સહઅવયવ A22 બરાબર એને પ્લસ નિશાની આપી દેશું આપણે, ઓકે, કારણ કે માઇનસ પ્લસ માઇનસ આ વચ્ચેને પ્લસ હોય. હવે 0 જે આર અને જે સ્તંભમાં છે એ કાઢી નાખો એટલે 5813 બરાબર આનો ગુણાકાર એટલે 5 તેરી 15 માઇનસ 8 એકુ 8 એટલે આ 7 મળશે આપણને. પછી A23 ઘટક છે 1 નો સહઅવયવ A23 માઇનસ પ્લસ માઇનસ, ઓકે, આપણે -1 ની i પ્લસ જે ઘાત સાથે નથી ગુણતા, આપણે સીધી જ નિશાની માઇનસ પ્લસ માઇનસ મૂકી દઈએ છીએ, ઓકે. તો A23 એટલે બીજી આ ત્રીજો સ્તંભ કાઢી નાખો 5312 બરાબર માઇનસ 10 માઇનસ 3 બરાબર માઇનસ 7, ઓકે. તો ત્રણેય ઘટકોના આપણે સહઅવયવો મેળવી લીધા છે. હવે નિશ્ચાયક ડેલ્ટા બરાબર A21 સાથે A21 પ્લસ A22 ઇન્ટુ કેપિટલ A22 પ્લસ A23 ઇન્ટુ કેપિટલ A23 એનો ઘટકોનો ગુણાકાર કરશું એટલે 2 ઇન્ટુ 7 પ્લસ 0 ઇન્ટુ 7 પ્લસ 1 ઇન્ટુ માઇનસ 7. તો આ થશે 7 દુ 14 વત્તા 0 માઇનસ 7, તો 14 માંથી 7 જશે એટલે 7. તો આ આપણને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય બીજી હારના ઘટકોના સહઅવયવોના ઉપયોગથી મેળવવું કહેવાય. આના પછીનો દાખલો આવો જ છે, રકમ તમને સમજાવું છું, પછી તમારે જ કરવાનો છે મિત્રો, ઓકે. નોંધી લ્યો આને. ચાલો એના પછી ચોથો દાખલો છે. હવે એમાં થોડા પદો અજ્ઞાત આવે છે તો તમને ક્યાંય અગવડ ન પડે, ઓકે, ક્યાંય તકલીફ ન થાય એટલે આપણે જોઈ જઈએ છીએ. થોડુંક કામ મેં કરી નાખ્યું છે, એના સહઅવયવ મેળવવાનો અને ઘટકો લખવાનું, ખાલી સાદુરૂપવાળું કામ છે એ આપણે કરશું, ઓકે. તો અહીંયા આપણને જે નિશ્ચાયક આપ્યો છે એ નિશ્ચાયક માટે ત્રીજા સ્તંભના ઘટકોના સહઅવયવો, ત્રીજા સ્તંભના ઘટકો આ છે YZ, ZX અને XY, એના સહઅવયવોને એની સાથે ગુણી અને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપણે મેળવવાનું છે મિત્રો. તો એના માટે હવે અહીંયા તમે નિશ્ચાયક જોશો તો 1 1 1 XYZ, YZ, ZX અને XY આવા ઘટકો છે. તો અહીંયા આપણને ખબર છે કે 3 એકડા આવતા હોય અને XYZ જુદી જુદી હારમાં આ રીતે ઘટકો આવતા હોય, તો અહીંયા આપણે 2 0 બનાવીએ. નિશ્ચાયકના ગુણધર્મમાં અગાઉ આપણે 4.3માં 4.2માં ને એમાં જે દાખલાઓ કરી ગયા છીએ એ પ્રમાણે જો કરીએ તો x - y અને y - z અને z - x આનો આન્સર આવે. તો એવા આન્સર સુધી આપણે આને લઈ જવું પડે. તો એના માટે પહેલા ત્રીજો સ્તંભ જે છે A31 A32 A33 A31 A32 A33 YZ ZX અને XY ના સહઅવયવો A31 A32 A33 નિશાની હોય એની પ્લસ માઇનસ પ્લસ એટલે પ્લસ માઇનસ પ્લસ સીધી મૂકી દીધી છે. હવે પહેલી હાર અને પહેલો સ્તંભ કાઢી નાખો એટલે 1y અને 1z વધે, એનો ક્રોસ ગુણાકાર z - y થશે. પછી આ બીજી હાર અને ત્રીજો સ્તંભ કાઢી નાખશો એટલે 1x અને 1z વધશે, એનો આગળ માઇનસ છે માઇનસ અને z - x એને માઇનસ એપ્લાય કરશો એટલે x - z થઈ જશે, અંદર આ z માઇનસ થઈ જશે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ x થઈ જશે એટલે x આગળ અને z પાછળ કરી નાખ્યા છે. પછી એ જ રીતે A33 એટલે ત્રીજી સ્તંભ અને ત્રીજી હાર કાઢી નાખો એટલે 1x 1y તો y - x. તો આ એના સહઅવયવો આપણે મેળવી લીધા છે. હવે ડેલ્ટા બરાબર A31 કેપિટલ A31 A32 કેપિટલ A32 A33 અને કેપિટલ A33 એનો ગુણાકાર એટલે આ ઘટકો આપણે એની સાથે આ ગુણાકારમાં લઈ લીધા છે. હવે આને આપણે અંદર ગુણીએ તો આ થશે YZ² - y² z પ્લસ અંદર ગુણશું એટલે ZX² - Z² x પ્લસ આને અંદર ગુણશું એટલે XY² - X² y, ઓકે. તો હવે આમાં થોડીક આપણે પદોની ગોઠવણી કરવી પડશે. હવે
આમાં તમે કાં તો બે વાય વર્ગવાળા પદ વાયવાળા અને પછી ઝેડ બાકી વધે ZX વાળા એ પાછળ રાખો, અથવા તો Z² વાળા પહેલાં ગોઠવી લ્યો. તો Z² વાળું એની સાથે Z² વાળું માઇનસ Z²X પછી Z વાળા તો -y²Z પ્લસ ZX² પ્લસ છેલ્લા બે પદ એમનો XY² માઇનસ X²Y. હવે પેલા બે પદની તમે પેર બનાવી નાખો. હવે આ પેરમાંથી આપણે x માઇનસ વાય જોઈએ છીએ તો x અહીંયા છે અને y અહીંયા છે તો -z² કોમન કાઢી લ્યો. તો -z² કોમન કાઢશો એટલે x માઇનસ વાય. ઓકે, માઇનસ કોમન કાઢો એટલે માઇનસ વાળું પદ આગળ આવી જાય, પ્લસ થઈ અને આ પ્લસ વાળું હતું એ માઇનસ થઈ જાય. પછી આમાંથી z કોમન x માઇનસ વાય જોઈએ એટલે માઇનસ z જ કોમન કાઢીએ પ્લસ z. તો x² આ પ્લસ જ છે એટલે x² માઇનસ y² x² માઇનસ y² પ્લસ છેલ્લા બે પદમાંથી આપણે x માઇનસ વાય એટલે માઇનસ કોમન કાઢવા પડશે. માઇનસ XY કૌંસમાં અહીંથી વધશે એક x અને અહીંથી વધશે એક y એટલે માઇનસ વાય. એટલે પાછળ માઇનસ વાળું હતું એમાંથી XY કોમન કાઢ્યા એટલે એક x વધશે એ પ્લસ x અને અહીંથી XY કોમન કાઢશું એટલે એક y વધશે એ પ્લસ હતા એ માઇનસ થયા છે. હવે દરેકમાંથી આને હજી થોડુંક આપણે આમ કરી દઈએ Z² x માઇનસ વાય પ્લસ ઝેડ આના અવયવ પડી જાય x માઇનસ વાય અને x પ્લસ વાય માઇનસ XY અને x માઇનસ વાય. હવે બધામાંથી x માઇનસ વાય અને x માઇનસ વાય સામાન્ય નીકળી જશે. તો અહીંયા લખીએ આપણે બરાબર x માઇનસ વાય કૌંસમાં વધશે -z² પ્લસ z ઇન્ટુ x પ્લસ વાય અને માઇનસ XY. ઓકે, આટલું વધ્યું છે. હજી એની અંદર સદરૂપ આપશું આપણે તો x માઇનસ વાય માઇનસ Z² પ્લસ ZX પ્લસ YZ અથવા તો આને XZ પ્લસ YZ માઇનસ XY બરાબર x માઇનસ વાય. ચાલો આમાંથી z એટલે z માઇનસ x આમાંથી y. ઓકે, ચાલો આમાંથી બેમાંથી આપણે માઇનસ z કોમન કાઢી લઉં છું તો આ વધશે z માઇનસ x અને આ બેમાંથી માઇનસ પ્લસ y કોમન કાઢી લો એટલે z માઇનસ x. તો બેમાંથી z માઇનસ x કોમન કાઢશું એટલે બીજા કૌંસમાં વધશે -z પ્લસ y. તો એને ગોઠવી દઈ x માઇનસ વાય y માઇનસ ઝેડ અને z માઇનસ એક્સ. થોડુંક સાદુરૂપ આની અંદર આપણે આપવું પડશે આ રીતે પદોમાં. એક વખત પ્રેક્ટિસ કરી લેવી એટલે આવડી જાય એવું છે, કાંઈ છે નહીં અઘરું. નોંધી લ્યો મિત્રો આ દાખલાને. ચાલો સ્વાધ્યાય 4.5 સ્વાધ્યાય ચાલો હવે સ્વાધ્યાય 4.4નો છેલ્લો દાખલો પાંચમો જે MCQના સ્વરૂપમાં આપ્યો છે આપણને કે જો ડેલ્ટા બરાબર 3x3 નિશ્ચાયક આપ્યું છે, એમાં ઘટકો છે વ્યાપક સ્વરૂપમાં જ છે, A11 A12 A13 થી લઈ અને A33 સુધીના ઘટકો છે અને Aij સ્મોલ aij નો સહવયવ કેપિટલ Aij હોય તો ડેલ્ટાનું મૂલ્ય નીચેનામાંથી કોણ આપશે આપણને. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ઘટકો અને સહવયવોના ગુણાકારના સરવાળાથી આપણને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મળી શકે, પણ કોના તો કે જે તે હારના સહવયવોને એ જ હારના સહવયવોને એના જ ઘટકો સાથે ગુણાકાર કરીને સરવાળો કરીએ તો જ આપણને નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મળે, નહીં તો એનું મૂલ્ય અન્ય હાર સાથે હોય તો એનું મૂલ્ય શૂન્ય મળે. તો આપણે નીચે 4 ઓપ્શન આપ્યા છે એમાં એ જ જોવાનું છે કે જે ઘટક છે એનો જ સહવયવ એના ગુણાકારમાં છે. જો એવું બધા ઘટકો માટે સરવાળામાં થતું હોય તો એ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપે, પણ જો ઘટક અને એનો સહવયવ છે એ ન હોય પણ અન્ય હારનો સહવયવ કે અન્ય સ્તંભનો સહવયવ હોય તો એ મૂલ્ય નિશ્ચાયકનું આપી શકે નહીં. તો આપણે એ જ જોવાનું છે. તો A11 સાથે A11 નથી 31 છે એટલે પૂરું થઈ ગયું, આ તો આવે જ નહીં. પછી નીચે આ જે છે A21 ને A11 એટલે આ બે સરખા નથી, નો આવે. A11 બરોબર છે. હવે A12 પાછું અહીંયા A21 થઈ ગયું, અહીં નો હાલે.
ઓકે, અહીંયા બદલાય છે 1 3 3 1 એટલે આ નથી. A11 A11 A21 A21 A31 A31 આ બરોબર હોય એવું લાગે છે. ઓકે, કારણ કે ઘટક અને એનો જ સહવયવ, ઘટક અને એનો જ સહવયવ, ઘટક અને એનો જ સહવયવ હોય એ જ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપે. એટલે ડી છે એ નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપશે આપણને. નોંધી લો. આના પછી આપણે સહવયવ શ્રેણિક અને વ્યસ્ત શ્રેણિકની થિયરી જોઈશું. પહેલા નોંધી લો MCQ. ચાલો, હવે એમાં અગત્યનો શ્રેણિક કહી શકાય થિયરીમાં સહવયવ જ શ્રેણિક. ઓકે, એડજોઇન્ટ મેટ્રિક્સ એને કહેવાય. ઓકે, તો સહવયવ જ શ્રેણિક એટલે એડજોઇન્ટ મેટ્રિક કઈ રીતે મેળવવાનો હોય છે? તો કે તમને જો 3x3 અથવા તો 2x2 જે ચોરસ શ્રેણિક આપેલો છે એ ચોરસ શ્રેણિકના બધા જ ઘટકો 2x2 હોય તો 4 4 ઘટકો અને 3x3 હોય તો 9 9 ઘટકોના સહવયવ મેળવવું અને એ સહવયવને એની જગ્યાએ લખી એ જે તે ઘટકો એની જગ્યાએ એના સહવયવથી બનતો તમારે શ્રેણિક બનાવવાનો ને એનો પરિવર્ત શ્રેણિક લઈ અને જે શ્રેણિક તમને મળશે એ આપેલા શ્રેણિકનો સહવયવ જ શ્રેણિક મેળવ્યો કહેવાય તમને. ઓકે, એટલે વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. A બરાબર Aij n ક્રોસ n ચોરસ શ્રેણિક છે અને ઘટક Aij ના સહવયવ કેપિટલ Aij થી બનતા શ્રેણિક ચોરસ કૌંસમાં Aij n ક્રોસ n ના પરિવર્ત શ્રેણિકને A નો સહવયવ શ્રેણિક કહે છે અને શ્રેણિક A ના સહવયવ શ્રેણિકને ટૂંકમાં ADJ એટલે કે એનો પહેલા એડજોઇન્ટ મેટ્રિક કહેવાય. એના પહેલા 3 અક્ષર જે ADJ જે છે એ લેવામાં આવે છે. ADJ ઓફ A એટલે કે એડજોઇન્ટ મેટ્રિક ઓફ A દ્વારા દર્શાવાય છે. એટલે કે A બરાબર એક 3x3 શ્રેણિક વ્યાપક સ્વરૂપમાં લીધો હોય તો એનો એડજોઇન્ટ મેટ્રિક કઈ રીતે મળે? તો કે આ 9 9 ઘટક છે એના સહવયવ તમારે મેળવવાના અને એનાથી બનતો તમારે નિશ્ચાયક શ્રેણિક બનાવવાનો. A11 A12 એની જગ્યાએ જે ઘટક હોય એનો સહવયવ એની જગ્યાએ લખીને એનાથી બનતો શ્રેણિક બનાવવાનો. ઈ શ્રેણિકનો પરિવર્ત શ્રેણિક હવે આપણે લેશું. ઈ આપણને એડજોઇન્ટ ઓફ A આપશે. મતલબ પહેલી હાર છે, હારને અનુરૂપ સ્તંભોમાં ફેરવીએ એનો પરિવર્ત શ્રેણિક અથવા તો સ્તંભને હારમાં અથવા હારને સ્તંભમાં બે વસ્તુ એક જ છે. તો પહેલી હારનો પહેલો સ્તંભ બનાવો એટલે A11 A12 અને A13 પહેલી હાર છે એનો પહેલો સ્તંભ. હવે બીજી હારનો બીજો સ્તંભ A21 A22 અને A23 અને ત્રીજી હાર છે એનો ત્રીજો સ્તંભ બનાવી દો એટલે A31 A32 અને A33. તો આ જે મળે આપણને એ આપેલા શ્રેણિક A નો પરિવર્ત એનો સહવયવ શ્રેણિક એડજોઇન્ટ મેટ્રિક મેળવ્યો કહેવાય. એટલે આ શ્રેણિક મળે એનો પરિવર્ત લેવાનો અને પછી જે મળે છે એ એનો એડજોઇન્ટ મેટ્રિક મેળવ્યો કહેવાય મિત્રો. તો એ 2x2 અને 3x3 માં આપણે મેળવવાના આવશે. તો નોંધી લો આ થિયરીનો પાર્ટ. પછી કેટલાક પ્રમેયોની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, પછી ઉદાહરણો પર જાશું મિત્રો. નોંધી લો. ચાલો મિત્રો, એના પછી પ્રમેય 1 ઉપર આવો. પ્રમેય 1 શું કહે છે કે n કક્ષાવાળા કોઈ પણ ચોરસ શ્રેણિક A માટે શ્રેણિક અને એના એડજોઇન્ટ્સ એટલે કે સહવયવ શ્રેણિકનો ગુણાકાર A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ A કે એડજોઇન્ટ ઓફ A ઇન્ટુ A લ્યો તમે તો એ હંમેશા A ના નિશ્ચાયકના મૂલ્ય ઇન્ટુ એકમ શ્રેણિક જેટલું જ મૂલ્ય આપે. ઓકે, તો આ જે છે એ આપણે હંમેશ માટે યાદ રાખવાનો છે. ખૂબ જ ઉપયોગી પરિણામ છે. જો આ રીતે શ્રેણિક A આપણે લઈ A11 A12 A13 પછી A21 A22 A23 A31 A32 અને A33 આ શ્રેણિક A છે. હવે એનો સહવયવ શ્રેણિક લખું તો એડજોઇન્ટ ઓફ A. ઓકે, પહેલી હાર છે એના સહવયવ, હારને સીધા જ હું પરિવર્ત શ્રેણિક કરીને સ્તંભમાં લખતો જઈશ એટલે આના સહવયવ ઊભા લખીશ એટલે કેપિટલ A11 A12 A13. બીજી હારના સહવયવ A21 A22 A23. ત્રીજી હારના સહવયવ A31 A32 અને A33. ઓકે, હવે આ બેનો ગુણાકાર આપણે કરવાનો છે. A ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ A કરો કે એડજોઇન્ટ ઓફ A ઇન્ટુ A કરો. હવે આનો ગુણાકાર કરશો એટલે પહેલી હારનો પહેલા સ્તંભ સાથે, હવે પહેલી હારનો પહેલા સ્તંભ સાથે કરો એટલે A11 A11 A12 A12 A13 A13 એટલે પહેલી હારના જ સહવયવ અહીંયા પહેલા સ્તંભમાં છે. એનો મતલબ કે જો
કોઈ હારના ઘટકોને એના જ સહવયવો વડે ગુણાકાર કરીએ અને એનો સરવાળો કરવામાં આવે તો એ નિશ્ચાયકના મૂલ્ય જેટલું જ આપે, એ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય જ આપે. તો આ થશે મિત્રો a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ કરીએ તો આપણને કેવો શ્રેણિક મળશે? તો કે પહેલી હાર અને પહેલા સ્તંભનો ગુણાકાર છે એ a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય જ આપે. એટલે અહીંયા હું નિશ્ચાયક a લખી નાખું છું. હવે પહેલી હારનો બીજા સ્તંભ સાથે કરીશ એટલે શું થશે? તો કે પહેલી હારના ઘટકો છે એ બીજી હારના સહવયવો સાથે ગુણાકાર થશે. તો આપણને ખબર છે કે પહેલી હારના ઘટકોનો બીજી હારના સહવયવો સાથે ગુણાકાર કરીને સરવાળો એ હંમેશા શૂન્ય જ આવે. એટલે i0 થશે, પછી પહેલી હાર ત્રીજો સ્તંભ i0 થશે. હવે બીજી હારનો વારો, બીજી હાર પહેલો સ્તંભ 0 થશે. બીજી હારમાં બીજો સ્તંભ લેશું ત્યારે એમાં છે એના જ સહવયવો સાથે ગુણાકાર થશે એટલે અહીંયા નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય, પછી બીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ તો અહીંયા 0 થશે. હવે ત્રીજી હાર પહેલો સ્તંભ 0, ત્રીજી હાર બીજો સ્તંભ 0 અને ત્રીજી હારનો ત્રીજા સ્તંભ સાથે ગુણાકાર થશે એટલે અહીંયા નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મળશે. એટલે જ્યાં નિશ્ચાયકના મૂલ્ય મળે છે એ આ રીતે અહીંયા નિશ્ચાયકે લખી દીધું છે. હવે આખા શ્રેણિકમાંથી નિશ્ચાયક એ છે એને કોમન કાઢો. 9 ઘટકોમાંથી કોમન નીકળશે, 0 માંથી તો કાંઈ પણ કોમન નીકળી શકે એટલે આ ત્રણેય કોમન નીકળી જશે. તો વધશે અહીંયા 1 0 0 0 1 0 અને 0 0 1. તો આ a નો નિશ્ચાયક અને આ થઈ ગયો એકમ શ્રેણિક i. એટલે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ બરાબર a નો નિશ્ચાયક ઇન્ટુ એકમ શ્રેણિક થશે. એટલે છે તો આ પણ શ્રેણિક જ, પણ a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ઇન્ટુ એટલે આમ કહી શકો કે આ અદિશ શ્રેણિક મળે છે તમને. ઓકે, અહીંયા ઘટકો અગ્ર વિકર્ણમાં છે, કોઈ પણ ઘટકો પણ સરખા જ ઘટકો હશે એટલે આ અદિશ શ્રેણિક આપશે એમ કહી શકો તમે. ઓકે, એટલે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ એ કેવો શ્રેણિક હોય? આ અદિશ શ્રેણિક હોય. ઓકે, ચાલો એટલે આ પરિણામ લખવાનું. હવે એના પછી બે વ્યાખ્યા જોવાની છે, અસામાન્ય શ્રેણિક અને સામાન્ય શ્રેણિક. ખૂબ જ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. જો કોઈ ચોરસ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શૂન્ય આવતું હોય તો એવા શ્રેણિકને અસામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય, અને જો કોઈ ચોરસ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય છે એ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 આવતું હોય, શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા આવતી હોય તો એવા શ્રેણિકને સામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય. ઓકે, એટલે અસામાન્ય શ્રેણિક એને નોન સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. જો એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 હોય તો ચોરસ શ્રેણિક એને સામાન્ય શ્રેણિક કહે છે. દાખલા તરીકે a બરાબર આપણે લઈએ 1 2 4 8, તો એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય આપણે મેળવીએ તો 1 2 4 8 બરાબર 8 માઇનસ 8 બરાબર 0 મળી ગયું. તેથી a અસામાન્ય શ્રેણિક છે. ઓકે, જો આપેલા શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શૂન્ય મળે તો એ અસામાન્ય શ્રેણિક અને નોટ ઇક્વલ ટુ 0 મળે તો સામાન્ય શ્રેણિક થશે. એટલે જો સામાન્ય શ્રેણિકને ઇંગ્લિશમાં સિંગ્યુલર મેટ્રિક્સ કહેવાય, અને જો એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો ચોરસ શ્રેણિક એને સામાન્ય શ્રેણિક કહેવાય. દાખલા તરીકે a બરાબર આપણે 1 2 3 4 લઈ લઈએ તો એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મોડ a બરાબર 1 2 3 4 બરાબર 4 એકુ 4 માઇનસ 6 બરાબર માઇનસ 2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તેથી એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. ઓકે, તો એ છે એ આપણને સામાન્ય શ્રેણિક મળશે. ઓકે, આ લખવાની જરૂર નથી, ખાલી સમજવા માટે જ છે. આ પ્રમેય 1 અને આ બે વ્યાખ્યા અને એની નીચેના ઉદાહરણ આટલું નોંધી લેજો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, હવે એના પછી પ્રમેય 2 3 અને અગત્યના પરિણામોની ચર્ચા કરી લઈએ મિત્રો. પ્રમેય 2 શું કહે છે કે જો a અને b સમાન કક્ષાવાળા સામાન્ય શ્રેણિક કોને કહેવાય? તો કે જે શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય એવો શ્રેણિક એને સામાન્ય શ્રેણિક આપણે કહીએ છીએ. એનો મતલબ a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે અને b ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 છે. તો a અને b ના ગુણાકાર કે b અને a ના ગુણાકાર પણ તે જ સમાન કક્ષાના સામાન્ય શ્રેણિક હોય છે. એનો મતલબ કે એ બે સામાન્ય શ્રેણિક હોય એટલે કે બેયના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો બેયના ગુણાકારના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય પણ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 જ મળે. એટલે કે a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને b ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો બેયના ગુણાકારના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય પણ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને ab નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને ba ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય પણ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 જ મળે એમ કહેવા માંગે છે આપણને. ઓકે,
ચાલો એટલે એકદમ સિમ્પલ છે. હવે એના પછી પ્રમેય 3 શું કહે છે? તો કે પ્રમેય 3 એમ કહે છે કે બે શ્રેણિકોના ગુણાકારનો નિશ્ચાયક, ઓકે, બે શ્રેણિકોના ગુણાકાર અને એનો નિશ્ચાયક એ તે બે શ્રેણિકોના નિશ્ચાયકોના ગુણાકાર બરાબર હોય છે. એટલે કે બે શ્રેણિકોના ગુણાકારનો નિશ્ચાયક લ્યો કે બે શ્રેણિકોના નિશ્ચાયકનો ગુણાકાર લ્યો, આ બે વસ્તુ એક જ થાય. એટલે તમે શ્રેણિકોના ગુણાકારમાં સેપરેટ નિશ્ચાયક તમે આપી શકો છો એમ કહેવા માંગે છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તમે બેયના ગુણાકારને નિશ્ચાયક કર્યો હોય તો બેયને સેપરેટ નિશ્ચાયક છે એમાં લખી શકશો. ઓકે, ચાલો હવે કેટલાક અગત્યના પરિણામોની વાત કરીએ. તો અગત્યના પરિણામો છે એ તમારા માટે જીમાન એમાં ખૂબ જ અગત્યના રહેશે. જો 2x2 શ્રેણિક, આ જો પરિણામ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a બરાબર એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ a બરાબર a નો નિશ્ચાયક ઇન્ટુ i જેટલું થાય, આ આપણે પ્રમેય 1 માં જોઈ ગયા છીએ. હવે આ એને રિલેટેડ જ થોડા એડજોઇન્ટ મેટ્રિકને રિલેટેડ જ આ પરિણામો છે. તો 2x2 શ્રેણિક એ હોય તો એના માટે એના એડજોઇન્ટ મેટ્રિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય એના નિશ્ચાયકના મૂલ્ય જેટલું જ થાય. બે સરખા જ થાય, એડજોઇન્ટનો નિશ્ચાયક કે એનો નિશ્ચાયક બે સરખા જ થશે. ઓકે, પછી 3x3 શ્રેણિક એ હશે તો એના નિશ્ચાયક એડજોઇન્ટના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય છે એ એના નિશ્ચાયકના વર્ગ જેટલું થશે. ઓકે, એ શ્રેણિક એ છે એના નિશ્ચાયકના મૂલ્યના વર્ગ જેટલું થશે. પછી એ જ વસ્તુને જો આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં લઈ જઈએ તો n×n શ્રેણિક એ હોય તો એડજોઇન્ટ ઓફ એ ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય નિશ્ચાયક a ની n-1 ઘાત જેટલું હોય. જો અહીંયા તમે 3x3 છે તો 3 - 1 એટલે અહીં 2 લખી છે વ્યાપક સ્વરૂપમાં છે, અને અહીં 2x2 છે તો 2 - 1 એટલે અહીંયા 1 ઘાત થઈ છે. ઓકે, એટલે આ ત્રણેય પરિણામો છે એ ધ્યાનમાં રાખવાના. પછી બીજું છે એમાં એ n કક્ષાનો ચોરસ શ્રેણિક હોય તો હવે શ્રેણિક એ નો એડજોઇન્ટ તમે લ્યો છો, એડજોઇન્ટ મેટ્રિકનો પણ એડજોઇન્ટ લ્યો છો તો એ ના નિશ્ચાયકની n-2 ઘાત ઇન્ટુ શ્રેણિક એ જેટલો થશે. એના નિશ્ચાયકની n-2 ઘાત ઇન્ટુ એ જેટલું થશે. પછી એ જ રીતે ત્રીજું છે એડજોઇન્ટ ઓફ એડજોઇન્ટ, આ જે છે એનો નિશ્ચાયક એડજોઇન્ટના એડજોઇન્ટનો પણ નિશ્ચાયક લેવામાં આવે તો અહીંયા આપણને મળતું હતું કે એના નિશ્ચાયકની n-1 ઘાત, પણ એડજોઇન્ટનો એડજોઇન્ટ અને એનો નિશ્ચાયક લેવામાં આવે તો એ નિશ્ચાયક એના મૂલ્યની n-1 ના સ્ક્વેર જેટલો, નિશ્ચાયક એનું જે મૂલ્ય મળે એની n-1 ના સ્ક્વેર ઘાત જેટલું થાય એનું મૂલ્ય. ઓકે, એટલે આ બધા પરિણામો છે એ એકદમ અગત્યના છે અને બધાય છે એ થોડું વાંચી અને મગજમાં થોડા સ્થિર કરવાના છે. ઓકે, MCQમાં કે એમાં આનો ઉપયોગ ખૂબ જ થઈ શકે છે મિત્રો. તો નોંધી લ્યો મિત્રો આ પરિણામો અને બે પ્રમેયોને. ઓકે, ચાલો નોંધી લ્યો. ચાલો મિત્રો, હવે વ્યસ્ત શ્રેણિક આધારિત પ્રમેય છે. પ્રમેય 4 છે એ જો ચોરસ શ્રેણિક એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક હોય, કોઈ ચોરસ શ્રેણિક 2x2 અથવા તો 3x3 હોય, એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક હોય તો અને તો જ એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. એટલે કે એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ≠0 હોવું જોઈએ. કઈ રીતે હોવું જોઈએ? તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે વ્યસ્ત શ્રેણિક છે એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક આપણે b કહી તો ab ઇન્ટુ b આ બે ગુણાકાર છે એ એકમ શ્રેણિક જેટલા થવા જોઈએ. વ્યસ્ત શ્રેણિક, વ્યસ્ત સંપન્ન શ્રેણિક આપણે શ્રેણિકની અંદર ભણી ગયા હતા. ત્યાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે કોઈ પણ બે શ્રેણિક એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક છે એવું આપણે ક્યારે કહી શકીએ? તો કે એ બેનો ગુણાકાર ab કરો કે ba કરો એ એકમ શ્રેણિક જેટલો થતો હોય તો એ છે એ b નો વ્યસ્ત શ્રેણિક અને b છે એ a નો વ્યસ્ત શ્રેણિક, પરસ્પર એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિક કહેવાય. હવે બે બાજુ નિશ્ચાયક લઈએ આપણે તો બરાબર i. હવે a અને b ના ગુણાકારના નિશ્ચાયકને a નો નિશ્ચાયક અને b નો નિશ્ચાયક લખી શકું, હમણાં જ આપણે જોઈ ગયા છીએ પરિણામોની અંદર. અને એકમ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય હંમેશા 1 આવે. 2x2 હોય કે 3x3 હોય, એકમ શ્રેણિકના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય હંમેશા 1 હોય છે. તો a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય અને b ના નિશ્ચાયકના મૂલ્યનો ગુણાકાર 1 મળ્યો, એનો મતલબ કે આ બેમાંથી એકય શૂન્ય નથી. બેમાંથી એક શૂન્ય હોત તો સામે શૂન્ય મળે ને. અહીંયા બેમાંથી એકય શૂન્ય નથી, એનો મતલબ કે a શૂન્ય નથી, a ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 અને b પણ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. જો a નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો a છે એ કેવો શ્રેણિક થઈ જાય? તો કે એ સામાન્ય શ્રેણિક થઈ જાય. એટલા માટે કોઈ પણ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક જો અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો અને તો જ, બે બાજુ સાચું છે. કોઈ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો એ સામાન્ય શ્રેણિક હોવો જોઈએ, સામાન્ય શ્રેણિક હોય એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક હંમેશા અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
એટલે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે. હવે વ્યસ્ત શ્રેણિકના સૂત્ર આપણે મેળવવાનું છે. તો એના માટે આપણે આ જાણીએ છીએ કે a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a અથવા તો એડજોઇન્ટ ઓફ a ઇન્ટુ a બરાબર શું થાય તો કે a ના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ઇન્ટુ એકમ શ્રેણિક થાય છે. તો એમાંથી આને અને આને આપણે સરખાવીએ તો a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a બરાબર a નો નિશ્ચાયક ઇન્ટુ i. હવે a નો નિશ્ચાયક છે એ સામાન્ય શ્રેણિક છે એટલે શૂન્યેતર છે એટલે હું એના વડે આ બાજુ ભાગી શકું. તો a ઇન્ટુ અહીંયા હું ભાગીશ તો અહીં 1 નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a બરાબર i. તો તમારી સામે જે આવ્યું છે એ આ જે આખું પદ છે એને હું b કહું તો a ઇન્ટુ b બરાબર i થઈ ગયું. આ જે આખું છે ને એને આપણે b કહીએ છીએ તો a ઇન્ટુ b બરાબર i થઈ ગયું. એનો મતલબ b બરાબર જે આખું આવ્યું છે એ જ એનો વ્યસ્ત શ્રેણિક છે. એટલે કે a ઇન્વર્સ ઇઝ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 a નો નિશ્ચાયક ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a. એટલે આપણી સામે કોઈ પણ શ્રેણિકના વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાનું સૂત્ર મળી ગયું છે કે a ઇન્વર્સ બરાબર એડજોઇન્ટ ઓફ a ભાગ્યા a નો નિશ્ચાયક. આ જે સૂત્ર છે એ આપણો કોઈ પણ શ્રેણિક આપ્યો હોય એના વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાનું સૂત્ર થયું આપણું. ઓકે, કઈ રીતે આવ્યું છે એ મેં તમને બતાવ્યું છે. આ જે નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય છે એના વડે ભાગી નાખ્યા આ બાજુ એટલે 1 નિશ્ચાયકનું a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a આપણને મળ્યું છે એને આપણે b કીધો તો a ઇન્ટુ b બરાબર i થઈ ગયું. બે શ્રેણિકોનો ગુણાકાર જો એકમ શ્રેણિક થતો હોય તો એ બે પરસ્પર એકબીજાના વ્યસ્ત શ્રેણિકો છે એમ આપણે કહી શકીએ. એટલે a નો ઇન્વર્સ એ જ b થશે. b છે એ 1 a નો નિશ્ચાયક ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a થયું. તો આ રીતે આપણને એ ઇન્વર્સ મેળવવાનું સૂત્ર મળે છે મિત્રો. ઓકે, અને સુકામે એ સામાન્ય શ્રેણિક હોય છે, વ્યસ્ત શ્રેણિક અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય તો એ સુકામે સામાન્ય શ્રેણિક હોય છે એ પણ આપણે જોઈ લીધું છે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા એક સૂત્ર આપણે એ જે દાખલા ગણવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે એ સૂત્ર પણ લખી દઈએ આપણે. ચોરસ શ્રેણિક a નું વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવવાનું સૂત્ર. તો કોઈ પણ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક તમે મેળવો, કોઈ પણ ચોરસ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવો એટલે પહેલું કામ એ ચેક કરવાનું કે એના નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય શૂન્ય છે કે નહીં. તો આપણે લખશું કે જો a નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે a સામાન્ય શ્રેણિક હોય તો a ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે એવું કહી શકીએ. અને a ઇન્વર્સ મેળવવાનું સૂત્ર a ઇન્વર્સ બરાબર 1 નિશ્ચાયક a ઇન્ટુ એડજોઇન્ટ ઓફ a અથવા તો એડજોઇન્ટ ઓફ a ના છેદમાં નિશ્ચાયક a રાખો, બે એક જ થયું કહેવાય. ઓકે, તો આ છે એ આપણું નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય મેળવવાનું સૂત્ર થયું. હજુ એક આપણે નોંધમાં આને નોંધી લઈએ આપણે. નોંધ, જો a અને b સામાન્ય શ્રેણિકો હોય તો ab નો ઇન્વર્સ a અને b ના ગુણાકારનો ઇન્વર્સ બરાબર b ઇન્વર્સ ઇન્ટુ a ઇન્વર્સ થાય. ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. તો આ ખૂબ જ અગત્યના પરિણામો અને થિયરી આખી આપણે પૂરી કરી છે. હવે આના પછી આપણે ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલા તરફ જાશું મિત્રો. તો અહીંયા સુધી રાખીએ, આટલું વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કરી નાખજો. પછી આપણે ઉદાહરણ અને સ્વાધ્યાયના દાખલાઓ છે આવતા પીરિયડથી સ્ટાર્ટ કરશું. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.